This is the question from physics topic, that is science standard 9. Topic is motion from CBSE syllabus. Let us go through the exercise. The first sum. An athlete completes one round of circular track of a diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? This is the problem. Okay? Note down all the given parameters. So here I have mentioned it is a circular track, okay, and its diameter is 200 meter diameter. So diameter is nothing but twice the radius. So 2r is equal to 200 meter, means r is equal to 200 divided by 2, that is 100 meter. Okay. So initially, that is, the athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. So he is able to complete one round. For example, he is starting from here and goes and makes a round like this, and again he reaches A. Okay, so he makes one round for which the distance travelled is nothing but 2 pi r, the perimeter of the circle. Okay, please note down. So this is the distance travelled, how much? In 40 seconds. Do you understand? This is the distance travelled in 40 seconds. Okay. Now, what is the time here at the end of 2 minutes? So at the end of 2 minutes 20 seconds. So it is mentioned the next time is given. This is the first time for which he is able to complete one round here. One round means 2 pi r. Okay. And here it is T2, that is 2 minutes 20 seconds. Let us convert this into second. 2 minutes means 2 into 60 seconds. Okay. And then plus 20. Therefore 140 seconds. Do you understand this? 140 seconds. Now we already know P is equal to 2 pi r. Are you able to follow? P is equal to 2 pi r. So in 40 seconds he is able to travel how much? 2 pi r. That is one round. Do you understand? One round. First of all, let us calculate the distance for one round. Okay, which is nothing but P, that is 2 pi r. So 2 pi r is nothing but 2 into 22 by 7 into, and then r. R is here 100 meter. Okay, 100 meter. Are you able to follow? So this is 2 into 40, that is a 4400. Is it not? 2 2s are 4, 44 into 100 divided by 7. This much meter is the distance travelled in 40 seconds. Are you able to follow? What is the distance travelled in 40 seconds? Okay, you can mention the distance travelled in 40 seconds. But how much we need? 140 seconds. So for 140 seconds, it's very simple. For 40 seconds, the distance travelled for 40, note down, distance travelled is how much? That is 4400. Is it not? Divided by 7 meter. Okay. And therefore, for 140, is it not? That is the total duration. So 140 seconds. What is the total distance travelled? Okay. So you can do 40 into 4400 divided by 7. Is it not? So you can strike out this 20. Are you able to follow? So 140 seconds
இல்லையா? இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம்? 2 pi r அப்படின்னாக்கா 44 into 100 divided by 7, 4400 divided by 7. இங்கே எவ்வளோ? How much? 20 இல்லையா? அப்போனாக்கா 2 7s are 14 தானே, அப்போ 20, அப்போ 140. ஸோ 140 அப்படின்னாக்கா how much? கிட்டத்தட்ட 88. ஓகேயா? 2 4s are 8, 2 4s are 8, 8. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருது, இவ்வளோ மீட்டர். ஓகேயா? ஸோ 40 செகண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ போட்டார்? அந்த நம்ம 40 இன்னும் போடவே இல்லை, அது போடணும் இல்லை. திஸ் இஸ் ஃபார் 40 டிவைடட் பை 40 வேறு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போது 0 0 இது எவ்வளோ? 11 டைம்ஸு போட்டால் டோட்டலாக எவ்வளோ வருது? 220. அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ? இங்கே ஒரு 0 இருக்குல்ல, 110. ஸோ 2200 மீட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் த total distance. Are you will follow? Yes. Total distance traveled. இது ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இல்லையா? நோட் பண்ணிக்க. வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? இட் இஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு. அப்போது இங்கே ஏன்ற பொசிஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து இது சர்க்கிள் அப்படின்னு வச்சுட்டாக்கா, இப்போ ஒரு ரவுண்ட் இப்படி அடிக்கிறான், இதுதான் நம்ம டயமீட்டர்னு பார்த்தோம். இது பி. இங்கேருந்து இப்படி போகிறான், மறுபடியும் இங்கே வரான். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸு இன் எவ்வளோ செகண்டில்? 140 செகண்ட்ஸில் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அப்போது எத்தனை ரவுண்ட் அடிக்கிறான்றதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா அதை பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம். இப்போ ஒரு ரவுண்டு அடித்தான்னு வச்சுக்கேன், அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு 0ன்னு ஆகிடும். கரெக்டாக? ஆரம்பத்தில் எழுதுக்க திரும்பி வந்துட்டான்ல, புரியுதா? ஸோ அப்போது எத்தனை ரவுண்டு அடித்தான் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும். புரியுதா? ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸை கால்குலேட் பண்ண என்ன பண்ணலாம்? யூ காட் ஆல்ரெடி த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு இல்லையா? இப்போ 1 செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அதுதான் நீ போட்டுக்க. 200 பை. 200 பைன்றது நாம் ஏற்கனவே இங்கே போட்டிருக்கோம். தட் இஸ் இது வந்து எவ்வளோ? 40 செகண்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அதுதானே அது? 40 செகண்டுக்கு இங்கே போட்டிருக்க. 40 செகண்டுக்கு இந்த ட்ராவல் வந்து எவ்வளோ? எங்கே போட்டது? எங்கே எழுதியிருக்கு? இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கியா? ஸோ அப்போது 40 செகண்டுக்கு அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா? எத்தனை ரவுண்டு அப்படிங்கிறது. புரியுதா? அப்போது நல்ல கவனி. இங்கேருந்துட்டு இப்படி ஆரம்பிக்கிறான், இப்படி போயிட்டு இது 1 ரவுண்டு. இதுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? 40 செகண்ட் ஆச்சு. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டு? 2 pi r டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டு. புரியுதா? அந்த 2 pi r டிஸ்டன்ஸு தான் நம்ம எவ்வளோன்னு போட்டோம்? 4000. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 4400 டிவைடட் பை 7ன்னு பார்த்தோம். புரியுதா? ஓகேயா? இப்போ இது ஒரு ரவுண்டு, 40 செகண்டுக்கு ஒரு ரவுண்டு அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம்னா 40 செகண்டுக்கு எத்தனை ரவுண்டுன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போது 40 செகண்டில் ஒரு ரவுண்டு. புரியுதா? 140 செகண்டில் எத்தனை ரவுண்டு? 40 செகண்டுக்கு ஒரு ரவுண்டு. 140னாக்கா 140 டிவைடட் பை 40 தானே. அதுலேருந்து ரவுண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. ஸோ அப்போது எவ்வளோ வருது? 2 2s are 4, இது 7. அப்போனா 3 2s are 6, 1.5, 3.5 இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகுது? 3 ரவுண்ட்ஸு ப்ளஸ் ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு. புரியுதா? அப்போ இவன் எப்படி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும்? இங்கே 7 ஆரம்பிச்சிருக்கான். இப்போ இவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் வருது. புரியுதா? என்னது? இவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் வருது. இப்போ என்ன பண்ணுற? இங்கேருந்து இப்படி போகிறான்னா இங்கே பி, இதுதான் டயமீட்டர். ஏ டு பின்றது டயமீட்டர். அதுக்கான டயமீட்டர் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டான் 200 மீட்டர்னு. இப்போ என்ன பண்ணுறான்? இங்கேருந்து இப்படி போய் ஒரு ரவுண்ட் ஆச்சா? ஸோ ஒரு ரவுண்டு. அடுத்த 2வது ரவுண்டு
ஒரு ரவுண்டில் எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு, ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எவ்வளோ, இது ரவுண்டு வச்சுக்கோ, இப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோமா, ஒரு ரவுண்டில் எவ்வளோ, 0 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஏன் இப்படி போயிட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டுனாக்கா, புறப்பட்ட இடத்துக்கு திரும்பி வந்துடுச்சுன்னா அது வந்து வெக்டார். அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது ஒரு வெக்டார், டைரக்ஷன் ஓரியன்ட். ஸோ இப்போ இப்படி போயிட்டு அப்படியே காம்பன்சேட் பண்ணிட்டானாக்கா ஒரு ரவுண்டில் 0 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். செகண்ட் ரவுண்டில் என்ன ஆகுது, மறுபடியும் ரெண்டாவது ரவுண்டு 0 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அடுத்தது மூணாவது ரவுண்டு வரப்போ என்ன ஆகிடுச்சு, அங்கேயும் 0 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான், ஏன்னா புறப்பட்ட இடத்துக்கு வந்துட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த 3.5 இல்லையா, அப்போ ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு அடிப்பான்ல, அப்போ ஹாஃப் ரவுண்டு அடித்தான்னா ஹி ஹாஸ் ரீச்டு பி, அப்போ A to B. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், இந்த சர்க்கிள் இப்படி போட்டுட்டு 3 ரவுண்டு அடிச்சிட்டான். இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோ, 1 0 2 0 3 0, நாலாவது ரவுண்டாக 3.5 ரவுண்டு. இப்போ புரியுதா? அப்போ ஹாஃப் ரவுண்டு அடித்தான்னா அவன் கரெக்டாக ஒரு டயமீட்டரை கனெக்ட் பண்ண மாதிரி பண்ணிடுவோம். இப்போ நாம் இங்கேருந்து இவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு, இங்கேருந்து இப்படி வந்து இப்படி ஆகிருக்கு, புரியுதா? ஸோ டிஸ்டன்ஸை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ என்ன பண்ணணும், இங்கேருந்து இது, இப்போ புரியுது, இங்கேருந்து இதுனா விச் இஸ் நத்திங், அதை A to B தானே, பாதி ரவுண்ட் தானே அடிச்சிருக்கான், மீதி பாதி வரல, ஏன்னா 3.5 ரவுண்ட்ஸு, புரியுதா? அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, அது ஏற்கனவே 100 மீட்டர் 200 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர், அதே தான் அந்த டிஸ்டன்ஸும். இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த கான்செப்ட் எதுக்காக, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ், அவ்வளோதான், புரியுதா? டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு, அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அண்ட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது இட்ஸ் அ வெக்டார் குவான்டிட்டி, புரியுதா? இப்போது டிஸ்டன்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இந்த மீனிங் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் இன்னொரு விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இது டிஸ்டன்ஸ், திஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தா டிஸ்டன்ஸ், இப்போது உங்கள் வீட்டிலேருந்து நீ புறப்படுற, நிக்கில் வீட்டிலேருந்து புறப்படுற, சாய் டெக் வர, புரியுதா? இப்படி போயிட்டு மறுபடியும் வீட்டுக்கு திரும்பி போயிடுவல்ல. ஸோ போகிறப்ப இப்படி போகிற, வரச்ச இப்படி வந்துடுற, புரியுதா? இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டுனா உங்கள் வீட்டுக்கும் இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா, திருப்பி வரப்போ 2 கிலோமீட்டர். அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, 4 kilometers. வெரி குட். ஸோ 4 கிலோமீட்டர். இங்கே டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் எ க்ரைட்டீரியா, இப்போ புரியுதா? வேறஸ் இப்போ நிக்கில் வீடு இங்கே இருக்குது, சாய் டெக் இங்கே இருக்குது, இங்கேருந்து இங்கே போகணும். ஸோ என்ன பண்ணுற, போகிறப்ப 2 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற, வரச்ச 2 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற. இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஆயிருக்கு, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்றது போகிறப்ப 2 கிலோமீட்டர், வரப்போ என்ன ஆகுது, ப்ளஸ் இந்த வெக்டார் குவான்டிட்டிங்கிறதுனால -2 அப்படின்னு போடணும். அப்போ 2 - 2 0ன்னு ஆகிடும். அதனால தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே எவ்வளோ ஆச்சு, 0. இப்போ புரியுதா? வேறு இங்கே அதனால தான் ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த சம்மில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்போ டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். டிஸ்டன்ஸு, இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போது ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணாக்கா, இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கான், புரியுதா? இப்படி போயிட்டு ஒரு ரவுண்டு அடிச்சிட்டான் A, அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறான், இப்படி போயிட்டு 2வது ரவுண்டு அடிச்சிட்டான் B, அப்புறம் 3வது ரவுண்டு அடிக்கிறான், அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு அடித்து பாதியில் நிற்கிறான். அதுதான் அந்த B இந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு வந்துட்டான், புரியுதா? அப்போது ஃபஸ்ட் ரவுண்டு, செகண்ட் ரவுண்டு, தேர்ட் ரவுண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் ரவுண்டு. ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஆரம்பித்த இடத்துக்கே திரும்பி வந்துட்டான். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ, 0. இப்போ புரியுதா? ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, டிஸ்டன்ஸ் வந்து 2πr. இப்போ புரியுதா? செகண்டில் என்ன இருக்குது, அது 0. ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ, அது ஃபுல்லாக தான் சேர்த்து another 2πr.
தேர்டு எவ்வளோ, அதுவும் 0, another 2 pi r. ஃபோர்த்து, ஆனால் இந்த இடத்துட்ட அப்படியே கரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்கான், pi r, 2 pi r பதில் pi r. ஸோ pi r டிஸ்டன்ஸு மூவ் ஆகிருக்கான். புரியுதப்போ? அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ, இது ஹாஃப் டிஸ்டன்ஸ்னாக்கா ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக எடுக்கிறது தான். அப்போ இது 200 மீட்டர் இல்லையா? ஸோ இந்த 200 மீட்டர் தான் சொல்லணும். இப்போ புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தா டோட்டலாக 200 மீட்டர். ஆனால் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா எவ்வளோது, 2, 4, 6. இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு இல்லையா? ஸோ 6 pi r வருது, 6 × 7 pi r வருது. இப்போ புரியுதா? 7 pi r வருது. இதை இப்படியும் கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்போ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஆகிருக்கா, அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 7 pi rனாக்கா எவ்வளோ ஆச்சு, 7 × பைனா 22/7 × rனாக்கா 200, 200 டிவைடட் பை 2, ஏன்னா டயமீட்டர். புரியுதா? அப்போ 7 7 கேன்சல் பண்ணலாம். இது என்னாச்சு, 100. ஓகேவா? அதனால தான் அது 2200 மீட்டர்னு ஆச்சு. இப்போ புரியுதா? ஓகேயா? ஸோ இது வந்து டிஸ்டன்ஸ், இது டிஸ்டன்ஸ், இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ புரியுதா? ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டாக்கா எவ்வளோ, 200 மீட்டர் தான். டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டுன்னு பார்த்தா 2200 மீட்டர். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஓகேயா? ரைட். இதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு ப்ராப்ளத்தை வந்து தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி போட்டுப்பார். ஓகேவா?